morning students. Today's topic is traveling salesman problem using branch and bound. So already we have discussed the basic concept of backtracking and branch and bound method. The backtracking is mainly used for space efficiency. So it takes time consuming. Okay. So in backtracking we are using depth first search. Depth first search means we must try all possibilities. Okay. But in case of branch and bound, it is mainly used for optimization problem. So what is optimization problem? We have to either maximize or minimize our solution. Okay. If we want to maximize our solution in branch and bound, we should take upper bound. Okay. If we want to minimize our solution, we should take lower bound. This is a basic concept of branch and bound. So the branch and bound we are using breadth first search. In backtracking we are using depth first search, but in branch and bound method we are using depth first search. This is the main difference between backtracking and branch and bound. In backtracking we must try all possibilities, but in branch and bound if you are taking lower bound means we eliminate other node. Okay, but in branch and bound backtracking we should try all possibilities. This is another difference between backtracking and branch and bound method. Here let us discuss about what is traveling salesman problem. Next, how it is solved by using branch and bound. Okay. So I have one weighted, connected, undirected graph. Okay. So what is traveling salesman problem? So in traveling salesman problem, we can select any vertex as a starting vertex. We must visit the remaining vertices exactly once and return back to the starting vertex. Okay. This is a problem of traveling salesman problem. Okay. So according to the rule of traveling salesman problem, we must visit city B before visit the city C. Okay. So enna pandrom here the starting vertex is A. Okay ma? So A. But the rule of traveling salesman problem is we must visit city B before visit C. This is a basic rule of traveling salesman problem. Okay, so next let us discuss what is the procedure for traveling salesman problem. Okay, so here the first rule is for each city I, find the sum SI of the distances from city I to the two nearest cities. This is the first procedure. So the first procedure is here the starting vertex is A and we are having 5 vertices. Okay, so over vertex two nearest city paakrom. Okay, this is two nearest. Rendu nearest city nama enna panna porom? We are going to find. Okay, so if you are selecting A as a starting vertex, there are 4 edges going out. Okay, so idhula we have to choose the first 2 near minimum edges. Okay, ipo parunga A la irundhu 4 edges podu. Idhula first 8 1 5 3 nu irukku. Okay, so 2 minimum edge abinamna first edge 1, second vandu 3. Okay, the nearest of A is B and C. Okay, B U C the minimum value irukku. So B C 3 1 eduttom. If you are selecting B as a starting vertex edutho appadinamna idhula rendu minimum choose pandrom. That is 3 6 7 9 la minimum 2 edukrom. So adula 3 1 irukku 6 1 irukku. So 3 6 AC A la irundhu C la irundhu poradhu vandu namakku eduthukom. Next C choose pandrom. Nearest of C is C la edu minimum nu paakrom. Idhlayum 4 edges going out. Okay, so the minimum 2 edges are 1 and 2. That is CA CE. So adai nama select panikrom. Next D. D ku minimum enna? That is 3 4. Okay, 3 4. That is BC
DE 4 3 4 அதையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் நியரஸ்ட் ஆஃப் ES E ல இருந்து மினிமம் பார்க்கிறோம். 4 edges போது 2 3 தான் மினிமம். So EC ED தான் நம்மளுக்கு இது. This is the first step. So what is the second procedure? In second procedure la compute the sum S of these numbers. இங்க 3 1 3 6 அப்படினா போட்டுருக்கோம்ல, இது எல்லாத்தையும் sum பண்றோம். Compute the sum S of these n numbers, divide the result by 2. So what is traveling salesman problem? In traveling salesman problemல we have to minimize the tour cost. Okay va? So we have to select the lower bound. So we have to compute the lower bound. Lower bound equal to S by 2. S is nothing but S ன்றது என்ன? நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்ச ஒவ்வொரு எட்ஜையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். அதுதான் S. Okay va? So இங்க lower boundல எல்லா வேல்யூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணி which is divided by 2. Okay va? So 2 ஆல டிவைட் பண்றோம். 3 1 3 1 ஆட் பண்றோம். 3 6 ஆட் பண்றோம். 1 2 ஆட் பண்றோம். 3 4 4 3 ஆட் பண்றோம். 2 3 ஆட் பண்றோம். So we are getting the value 28. Okay va? So the 28 is divided by 2. This is the formula for finding lower bound. Okay va? So 28 by 2 we are getting the value 14. Okay va? Suppose if you are getting the value 29 means நம்ம என்ன பண்ணணும், நியரஸ்ட் வேல்யூவை சூஸ் பண்ணிக்கணும். that is 14.5 இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 15 அப்படின்னு நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இதோட மெயின் ப்ரொசீஜர். ஓகே, now let me tell you in detail with one example. This is our connected, weighted, undirected graph. In branch and bound we are going to construct one state space tree. Okay va? So each tree has one root node. Okay va? So already we have found the lower bound, that is starting value கண்டுபிடிச்சோம். Okay va? This is the lower bound. First நம்ம எப்படி இந்த nearest over vertex ஓட nearest value sum பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம். That is in traveling salesman problemல we are going to minimize the tour cost. Okay va? So first நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், lower bound 14 அப்படினு நம்ம find பண்ணிருக்கோம். Okay va? So now we are going to construct one root node. So here the starting vertex is A. Okay va? So A, so this is a root node. Root node is A. Okay va? Starting node A and the lower bound is 14. We have already found. Okay va? 14 found பண்ணிட்டோம். Next என்ன பண்ண போறோம், ஒவ்வொரு vertexல இருந்து we must visit the remaining vertices exactly once. So here the first vertex is A va. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், next AB, அடுத்து AD, AC, AD, AE அப்படின்னு ஒவ்வொரு வெர்டெக்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். This is breadth first search. ஓகேவா? So breadth first searchல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், so next என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம், AB கால்குலேட் பண்ண போறோம். That is AB. ஓகேவா? A, B. ஓகேவா? So next என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா A, C. A, C. ஓகேவா? So next என்ன find out பண்ண போறோம்னா A, D. A, D. So next A, E. A, E. ஓகேவா? So AB, AC நம்ம A வச்சு நம்ம வந்து lower bound 14 find out பண்ண மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போறோம், AB வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். சோ AB வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணனும், AB ன்ற பாத்தை வந்து கம்பல்சரி நம்ம சூஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், A ல ஃபர்ஸ்ட் 2 நியரஸ்ட் பார்த்தோம். அப்படிதானே? எது மினிமம் எட்ஜ் னு பார்த்தோம். ஆனா இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், AB ன்ற பாத்தை கம்பல்சரி நம்ம சூஸ் பண்றோம். அப்ப AB ன்ற பாத்து நமக்கு கண்டிப்பா வரும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், நெக்ஸ்ட் மினிமம் பார்க்கறோம். அப்ப என்ன வரும், 1 + 3 வரும் A க்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் B க்கு பாக்கும்போது என்ன பண்ணோம், AB is nothing but BA. அப்ப BA ஓட பாத்த கண்டிப்பா நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்ப 3 பிளஸ் நெக்ஸ்ட் மினிமம் என்னன்னு பார்க்கணும், இந்த 4 எட்ஜ்ல மினிமம் என்னன்னு பார்க்கணும் 6. ஓகேவா? சோ 6 நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். சோ அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படினா பிளஸ்
ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு இதே வேல்யூ தான் ரிப்பீட் ஆகும். இதுல என்ன வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணமோ அதே தான் ஏபிக்கு வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? சிக்கு பாக்குறோம். சில மினிமம் என்ன? 1 2. ஓகேவா? 1 plus 2 1 plus 2 that is நம்ம ப்ரீவியஸ்ல கண்டுபிடிச்சோம் பாத்தீங்களா வேல்யூ. this வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம். சோ அதே தான் ரிப்பீட் ஆகும் நமக்கு. 4 plus 3 4 plus 3 plus 2 plus 3. so நம்ம ஃபைனலா என்ன பண்றோம்? டிவைடட் பை 2 னு கொடுக்கிறோம் லோயர் பவுண்ட் கால்குலேட் பண்ண. சோ நம்மளுக்கு இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? LB equal to என்ன கிடைக்கும்? 14 கிடைக்கும். that is 28 by 2 னு கிடைக்கும். ஓகேவா? so here the lower bound equal to 14. ஓகேவா? so இதான் first step. so next என்ன பண்றோம் அப்படினா AC ன்ற பாத்தை சூஸ் பண்றோம். AC. ஓகேவா? so what is the rule of traveling salesman problem? According to the rule of traveling salesman problem, we must visit city B before visit C ன்னு சொல்லிருக்கோம். ஓகேவா? சப்போஸ் நம்ம AC ய டைரக்ட்டா சூஸ் பண்ண முடியாது. ஏனா C ய விசிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம B ய விசிட் பண்ணனும். சோ இது வந்து not eligible. ஓகேவா? சோ அடுத்து என்ன பண்றோம்? AD ன்ற பாத்தை சூஸ் பண்றோம். சோ AD அப்படினா என்ன மீனிங் ஆக்சுவலா? AD is nothing but DA. சோ AD ன்ற பாத்தை கம்பல்சரி நம்ம சூஸ் பண்ணனும். நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன? 2 நியரஸ்ட் மினிமம் எட்ஜ் னு சொன்னோம். ஆனா இங்க பாத்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? AD நம்ம சூஸ் பண்ணதுனால AD ன்ற பாத்தை கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணனும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன வரும்? 5 வரும். ஓகேவா? A க்கு 5 பிளஸ் நெக்ஸ்ட் மினிமம் என்ன? 1. சோ 5 plus 1. ஓகேவா? அப்ப B க்கு என்ன பண்றோம்? B க்கு பாக்குறோம். B ல வந்து நம்ம AB ன்ற பாத்து நம்ம சூஸ் பண்ணல. அப்ப B க்கு as usual தான். என்னென்ன? 3 6 3 7 9 ல 2 நியரஸ்ட் நெய்பர் 3 யும் 6 ம் வரும். B க்கு வந்து என்ன பண்ணோம்? 3 plus 6. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் C க்கு பாக்குறோம். C க்கு மினிமம் என்ன? 1 6 4 2 ல மினிமம் என்ன? 1 ம் 2 தான் மினிமம். அப்ப C க்கு 1 plus 2. this is A, this is B, C. எல்லாத்துலயுமே நம்ம அப்படிதான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். A B C D E அப்படிதான் நம்ம எல்லாத்துலயுமே கால்குலேட் பண்ணுவோம். பாத்தை சூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் AD ன்ற பாத்தை கம்பல்சரி சூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் D பாக்குறோம். D நம்ம என்ன சொன்னோம்? AD ஆல்ரெடி நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி AD நாலும் DA நாலும் ஒண்ணுதான். அப்ப DA பாத்தை கம்பல்சரி சூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? சோ here DA path is 5. ஓகேவா? சோ 5 plus next மினிமம் என்ன? நெக்ஸ்ட் மினிமம் 3. ஓகேவா? அடுத்து என்ன பண்றோம்? E ஓடது பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் E க்கு நம்ம இங்க எதுமே பாத்து சூஸ் பண்ணல. சோ the two nearest edges என்ன அப்படினா 2 3. ஓகேவா? 2 plus 3. ஓகேவா? சோ இத நமக்கு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா 35 divided by 2 வரும். ஓகேவா? 35 divided by 2 means 15.5. 15.5 வந்துச்சுனா நம்ம நியரஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் வேல்யூ. ஓகேவா? here lower bound equal to 16. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? the same procedure is followed by AE edges. ஓகேவா? AE ன்ற edge கம்பல்சரி நம்ம சூஸ் பண்ணனும். சோ இங்க AE edge என்ன? AE edge 8. ஓகேவா? அப்ப 8 plus மினிமம் என்ன? 1. ஓகேவா? 1. ஓகேவா? this is A. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? B க்கு சூஸ் பண்றோம். இங்க B க்கு as usual minimum the next to nearest neighbor that is 3 plus 6. ஓகேவா? B. அடுத்து என்ன பண்றோம்? C. so C க்கு என்ன வருது நமக்கு? nearest neighbor 1 plus 2. ஓகே? C. D க்கு பாருங்க. D க்கு nearest neighbor என்ன? 4 3. ஓகேவா? so 4 plus 3. this is D. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? E க்கு கால்குலேட் பண்றோம். AE இங்க இருக்கு. so AE is nothing but EA. EA ஓட எட்ஜ் கம்பல்சரி நம்ம சூஸ் பண்ணனும். அப்ப 8 2 வரும். ஓகேவா? 8 plus 2. ஓகேவா? so இதோட வேல்யூவை நமக்கு ஆட் பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படினா equivalent to 38 by 2 வரும். ஓகேவா? அப்ப lower bound equal to 19. ஓகேவா? so நம்ம என்ன பண்ணோம்? பேக் ட்ராக்கிங்ல என்ன பண்ணுவோம்? ட்ரை ஆல் பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படினு சொல்லி சொன்னோம். ஓகேவா? பட் ஹியர் என்ன பண்ண போறோம்? சோ branch and boundல according to the problem we are going to select either lower bound or upper bound. But in traveling salesman problemத்துல we are going to minimize the tour cost. அதனால தான் நம்ம lower bound ன்னு கால்குலேட் பண்ணோம். அப்ப lower bound அப்படினா we have to choose the minimum value.
ஓகேவா? So next we eliminate the upper bound value. Here the minimum value among 14, 16, 18, 19 is 14. ஓகேவா? So we eliminate these two part and we are going to extend this part. ஓகேவா? next இத தான் நம்ம extend பண்ண போறோம். ஓகேவா? so இந்த பார்ட் நம்ம extend பண்ண போறோம். so இத extend பண்ணும்போது AB ன்ற பாத் நம்ம choose பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? AB பாத் choose பண்ணிட்டோம். அப்ப next என்ன வரும் நமக்கு? next என்ன வரும்? the remaining. ஓகேவா? so இங்க remaining என்ன? AB ன்ற பாத் எடுத்துட்டோம். A, B னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? C இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து என்ன வரலாம்? அடுத்து நமக்கு என்ன வரலாம்? AB கண்டிப்பா இருக்கணும். ஓகேவா? AB D ஆ இருக்கலாம். ஓகேவா? AB D ஆ இருக்கலாம். சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா that is ABC ABD அடுத்து AB E ஆ இருக்கலாம். ஓகேவா? AB E ஆ இருக்கலாம். ஓகேவா? சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? ABC பார்க்கறோம். ABC மீன்ஸ் நமக்கு இங்க பாருங்க A ல AB ன்ற பாத்த நம்ம கம்பல்சரி चूஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? AB பாத்ல A. so the next path is ABC. ஓகேவா? so AB க்கு AB ன்ற பாத்த நம்ம கம்பல்சரி चूஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? அப்ப A க்கு AB பாத்த கம்பல்சரி चूஸ் பண்றோம். so 3 next minimum வந்து 1. ஓகே? so B பார்க்கறோம். இங்க பாருங்க இங்க ஒரு ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் தான். இப்போ B சென்டர்ல இருக்கா? so B சென்டர்ல இருக்கும்போது நமக்கு பிஃபோர் வெர்டெக்ஸையும் ஆஃப்டர் வெர்டெக்ஸையும் கம்பல்சரி நம்ம चूஸ் பண்ணனும். அப்ப B பாக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணனும்? BA BC ய நம்ம கம்பல்சரி चूஸ் பண்ணனும். அது மினிமமா இருந்தாலும் மேக்ஸिमम இருந்தாலும் நமக்கு அத பார்க்க கூடாது. that is BA BC ன்ற பாத்த கண்டிப்பா चूஸ் பண்றோம். so here BA is 3 and BC is 6. okay? BA is 3 and BC is 6. next என்ன பண்ண போறோம்? C பார்க்கறோம். C க்கு முன்னாடி B இருக்கா? that is BC நாலும் CB நாலும் சேம் தான். அப்ப என்ன பண்ணனும்? CB யோட பாத்த கண்டிப்பா நம்ம चूஸ் பண்ணனும். so 6 next minimum என்ன? 1. ஓகேவா? this is A B C. அடுத்து D பார்க்கறோம். so D பாக்கும்போது என்ன பண்றோம்? இங்க D பாத் இல்ல. so as usual choose பண்ணிக்கிறீங்க. that is the two minimum edges choose பண்ணிக்கிறோம். so here D is என்னென்ன வேல்யூ இருக்கு? 4 5 4 3 7 இருக்கு. so we are going to choose 3 and 4. ஓகேவா? 3 plus 4. this is D. next என்ன பண்றோம்? E யும் இங்க நம்ம எதுமே வெர்டெக்ஸ் choose பண்ணல. so E உள்ள வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? minimum 2 edges எடுக்கறோம். that is 2 plus 3. ஓகேவா? சோ இத ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா நமக்கு வேல்யூ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்க. வேல்யூ வந்து 32 கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ அப்ப இங்க லோயர் பவுண்ட் ஈக்குவல் டு 32 டிவைடட் பை 2 என்ன வரும்? 16. ஓகேவா? lower bound equal to 16 கிடைக்குது. so next என்ன பண்றோம்? backtrack to here. ஓகேவா? again என்ன பண்றோம்? இங்க ABD choose பண்ணியிருக்கிறோமா? so ABD நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. AB நமக்கு இங்க before vertex இல்லாததனால after மட்டும் பார்க்கறோம். B ல என்ன பண்றோம் அப்படினா beforeயும் பாப்போம் afterயும் பாப்போம். D க்கு before மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேவா? இது மட்டும் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். இப்போ A ல பாருங்க AB இதே தான் ரிப்பீட் ஆகும். that is 3 plus 1 வரும். ஓகேவா? A க்கு plus B க்கு என்ன பண்ணுவோம்? B க்கு before vertex ஐயும் பார்க்கணும் after vertex ஐயும் பார்க்கணும். that is BA BD கம்பல்சரி நம்ம चूஸ் பண்ணணும். BA BD. ஓகேவா? that is 3 plus 7. ஓகேவா? this is B. next என்ன பண்றீங்க? இங்க C இல்ல. so அப்ப next 2 minimum எடுக்கிறோம். that is 1 plus 2 चूஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? next என்ன பண்றோம் அப்படினா this is C. next D பார்க்கறோம். D பாக்கும்போது என்ன பண்றோம் அப்படினா before vertex நம்ம கண்டிப்பா चूஸ் பண்ணுவோம். that is DB ன்ற vertex நம்ம கண்டிப்பா கம்பல்சரி चूஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? அப்ப 7 க்கு அப்புறம் எது மினிமம் வேல்யூவோ அதை चूஸ் பண்ணனும். 3 தான். ஓகேவா? அப்ப 7 plus 3. ஓகேவா? அடுத்து என்ன பண்றோம்? E க்கு நம்ம இங்க எதுமே கொடுக்கல. அப்ப E ல நம்ம என்ன பண்ணுவலாம்? மினிமம் 2 எதுவோ அதை चूஸ் பண்ணிக்கலாம். that is 2 plus 3. so இது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படினா 32 கிடைக்கும். ஓகேவா? so 32 divided by 2 நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்ன? lower bound equal to s by 2 அப்படினு பார்த்தோமா? sum by 2 னு பார்த்தோமா? so 32 by 2. so here the lower bound equal to 16.
ஓகேவா லோயர் பவுண்ட் ஈக்குவல் டு 16. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஏபிஇக்கு வரும். ஓகேவா ஏபின்ற பார்த்து கம்பல்சரி இருக்கணும். ரெண்டு பார்த்து நம்ம ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிமைனிங் என்ன வரணும் சி வரணும் டி வரணும் இ வரணும். அதனாலதான் இங்க 3 நோடு நம்ம ஜெனரேட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஏபிஇ பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏபி பார்த்து கண்டிப்பா எடுக்கணும். அப்போ இதே தான் 3+1 வரும். ஓகேவா 3+1 ஃபார் ஏ. நெக்ஸ்ட் பிக்கு என்ன பண்ணுவோம் பிஃபோர் வெர்டெக்ஸ் பார்க்கணும் ஆஃப்டர் வெர்டெக்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ பிஏ பிஇ கம்பல்சரி. ஸோ பிஏ என்ன 3. ஓகேவா ஸோ பிஇ பார்க்கணும். பிஇ இஸ் 9. ஓகேவா திஸ் இஸ் பி. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் சி. சிக்கு நம்ம இங்க இல்ல வெர்டெக்ஸ். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் the minimum 2 edges that is 1+2. ஓகேவா திஸ் இஸ் சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் டி பார்க்குறோம். டிக்கும் இங்க வெர்டெக்ஸ் இல்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் நியரஸ்ட் 2 edges என்னன்னா 4 3. ஓகேவா ஸோ 4+3 பிளஸ் இ பார்க்குறோம். இக்கு முன்னாடி ஒரு வெர்டெக்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் பிஇன்ற பார்த்து நம்ம ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா ஸோ அப்போ இபி நம்ம கம்பல்சரி சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இபியோடது என்ன 9. ஓகேவா 9 பிளஸ் மினிமம் என்ன வரும் நெக்ஸ்ட் மினிமம் 2. ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மினிமம் 2. அப்ப நம்மளுக்கு இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 37. ஓகேவா சோ 37 டிவைடட் பை 2 நம்மளுக்கு என்ன வரும் 18.5 வரும். 18.5 வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நியரஸ்ட் இன்டிஜர் எடுத்துக்குவோம். சோ ஹியர் the lower bound equal to 19. ஓகேவா lower bound equal to 19. lower bound தான் நம்ம இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப we have to select the minimum value among these 3 nodes. ஓகேவா here we are getting 2 minimum values 16 16. so ரெண்டுக்குமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா நோட் ஜெனரேட் பண்ண போறோம். ஓகேவா சோ இதுல ஒரு ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கு. சோ நீங்க அத நல்லா ஈஸியா புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்து நோட் ஜெனரேட் பண்றது கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. என்ன அப்படினா இப்போ ஏபிசின்ற பாத் சோ இந்த நோட் நம்ம சூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏனா this is a upper bound value. Here we are getting 2 minimum values 16 16. ஓகேவா அப்ப என்ன பண்றோம் நெக்ஸ்ட் இத ஜெனரேட் பண்றோம். சோ நெக்ஸ்ட் இத ஜெனரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது ஏபிசின்றது கம்பல்சரி வரணும். ஓகேவா ஏபிசின்ற பாத் நமக்கு என்ன பண்ணனும் கம்பல்சரி வரணும். So A, B, C ஓகேவா A, B, C நமக்கு அடுத்து என்ன வரும் அப்படினா D தான் வரும். ஓகேவா A, B, C, D நான் இன்னொன்னு ஜெனரேட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். சோ இங்க என்ன பண்றோம் அப்படினா அகைன் A, B, C D சூஸ் பண்ணிட்டோம். அப்ப E வரும். ஓகேவா இப்ப 4 வெர்டெக்ஸ் வந்துருச்சா. சோ 4 வெர்டெக்ஸ் வந்துருச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்து என்னவா தான் இருக்கும் ஈயா தான் இருக்கும். ஓகேவா E வெர்டெக்ஸா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி we have selected 4 vertices. we are having 5 vertices. 4 verticesனா ரிமைனிங் என்னவா தான் இருக்கும் D வெர்டெக்ஸா தான் இருக்கும். ஓகேவா சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் what is the traveling salesman problem? we are starting from the start node. we must visit the remaining vertices and again we return back to starting vertex னு சொன்னோமா. அப்ப இங்க 5 vertices நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைனலா எங்க வந்துரும் ஏன்ற நோடுக்கு வந்துரும். சோ இது நீங்க கம்பைன் பண்ணி போட்டீங்க அப்படினா உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ABC ன்னு இருக்கு ABC போட்டுட்டோம். அப்ப ரிமைனிங் என்ன வரும் D தான் வரும். இங்க ABC போட்டோம்னா இங்க D சூஸ் பண்ணா இங்க E வரும். D வந்துருச்சு அப்படினா 5th vertex என்னவா தான் இருக்கும் E-ஆ இருக்கும். ஓகேவா E நம்ம விசிட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா நம்ம ஃபைனலா எங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பா A க்கு தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். சோ என்ன பண்ணிரோம் ரெண்டு இத நம்ம இங்க கம்பைன் பண்ணி எழுதி இருக்கோம். சோ இத மட்டும் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெனரேட் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ பாருங்க இங்க ABD ன்னு இருக்கா. சோ again we are going to expand to இது. ஓகேவா to node. இங்க என்ன பண்றோம் ABD இருக்கு. ஓகேவா ABD னா ஒண்ணு என்ன வரும் C வரும். ஓகேவா சோ அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணுவோம் ABD னா அடுத்து E வரும். ஓகேவா இங்க E ஆ இருந்தா அடுத்து என்ன வரும் 4 வெர்டெக்ஸ் இருக்கு ரிமைனிங் வெர்டெக்ஸ் கண்டிப்பா E இருக்கும். 5 வெர்டிசஸ் விசிட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபைனலா நம்ம A க்கு தான் போவோம். சோ இது பிராக்கெட்ல போட்டுருங்க. அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றோம் கண்டிப்பா ABD னா ரிமைனிங் C. சோ நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் நம்ம அகைன் A க்கு தான் ரிட்டர்ன் ஆகும். சோ இத மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க. இது ஈஸியா நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிரலாம். ஓகேவா இப்போ நம்ம A பார்க்கறோம். A க்கு நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னேன் பிஃபோர் வெர்டெக்ஸ் இல்லன்னு சொன்னேன். இங்க வந்து பிஃபோர் வெர்டெக்ஸ் இல்லன்னு சொன்னேன்.
ஆனா இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இங்க பிராக்கெட்ல ஈ கமா ஏன்னு போட்டிருக்கோமா, அப்ப கண்டிப்பா ஏபி இஏ. ஓகேவா, பிஃபோரும் ஆஃப்டரும் நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னோம். இங்க ஆஃப்டருக்கு இருக்கு, ஸோ பிஃபோருக்கு இ வரும். ஓகேவா, அப்ப என்ன பண்றோம், ஏபியும் ஏஇன்ற பாத்த நம்ம கண்டிப்பா சூஸ் பண்றோம். ஓகேவா, ஏபி ஏஇன்ற பாத்த கண்டிப்பா சூஸ் பண்றோம். ஏபி ஏஇ. அப்ப ஏக்கு வந்து என்ன வரும், 8 plus 3 வரும். திஸ் இஸ் ஏ. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிக்கு பிஃபோரும் இருக்கு ஆஃப்டரும் இருக்கு. ஓகேவா, பிக்கு என்ன இருக்கு, பிஃபோரும் இருக்கு ஆஃப்டரும் இருக்கு. அப்ப பிஏ பிசின்றது நம்ம கம்பல்சரி சூஸ் பண்ணணும். பிஏ பிசி கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணணும். அப்ப 3 plus 6 நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, பிளஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்கு பார்க்கணும். ஸோ சிக்கு பார்க்கும்போது இங்க என்ன இருக்கு, பிஃபோர் பி இருக்கு ஆஃப்டர் டி இருக்கு. அப்ப சிபி சிடி நம்ம கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் சிபி சிடி நம்ம கண்டிப்பா சூஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன வரும், சிபிக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு, 6 இருக்கு, சிடிக்கு 4 இருக்கு. அப்ப 6 plus 4 திஸ் இஸ் சி. ஓகேவா, அடுத்து டி பாருங்க, டிக்கு என்ன இருக்கு, நம்ம பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கோம், ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க போகும், ஈக்கு தான் போகும். அப்ப டிசியும் டிஇயும் சூஸ் பண்றோம். தட் இஸ் டிசி டிஇ. என்ன வருது நம்மளுக்கு, 4 plus 3 வருது. பிளஸ் இ பாருங்க, ஈக்கு பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கோம், ஆனா பிஃபோர் டி வரும் ஆஃப்டர் ஏ வரும். அப்ப இடி இஏ கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் இடி இஏ. இடியோடது என்ன 3 பிளஸ் இஏ ஓடது என்ன 8. ஓகேவா, சோ இது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும்னா 48 வரும். ஓகேவா, சோ 48 divided by 2, so lower bound equal to 24. next path is ABC, that is ABCEDA ன்னு இருக்கு. ஓகேவா, சோ AB ன்ற பாத் கம்பல்சரி சூஸ் பண்ணனும். A க்கு முன்னாடி D இருக்கு, சோ ABAD ABAD ன்ற பாத்த கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணனும். சோ ABAD என்ன நம்மளுக்கு, ABAD. ஓகேவா, ABAD 3 plus 5. ஓகேவா, 3 plus 5 this is A. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா B பார்க்கறோம். B க்கு பிஃபோர் ஆஃப்டர் பார்க்கணும். அப்ப BA BC கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணணும். BA BC that is 3 plus 6 this is B. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் C பாருங்க, C க்கு பிஃபோர் ஆஃப்டர், சோ CB CE ஓகேவா, CB ஓடது என்ன 6 plus 2 ஓகேவா. அடுத்து என்ன பண்றோம், D பார்க்கறோம். இங்க E இருக்கு, நம்ம D ABCD ன்ற ஆர்டர்லயே வரலாம். D க்கு பிஃபோர் என்ன இருக்கு, E இருக்கு A இருக்கு. அப்ப DE DA கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணணும். DE DA ஓகேவா, DE DA that is 5 plus 3. ஓகேவா, C இது D. நெக்ஸ்ட் E பார்க்கறோம். E பார்க்கும்போது ECED EC இங்க என்ன வேல்யூ 2 இருக்கு, ECED யோட வேல்யூ 3 இருக்கு. சோ 2 plus 3. ஓகேவா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், 5ஐயும் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். சோ இதோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணா என்ன வரும்னா 38 வரும். சோ 38 divided by 2. So here the lower bound equal to என்ன வரும், 19 வரும். So lower bound equal to 19. ஓகேவா, அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், நம்ம நெக்ஸ்ட் நோட எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம். தட் இஸ் ABD. சோ இங்க ABD க்கு நமக்கு இந்த இத சூஸ் பண்ணிருக்கோம். தட் இஸ் ABDCEA. ஓகேவா, இப்போ அதே மாதிரி தான் A க்கு என்ன வரும், தட் இஸ் ABயும் AEயும் கண்டிப்பா நம்ம சூஸ் பண்றோம். ஓகேவா, ABயும் AEயும் கண்டிப்பா சூஸ் பண்றோம். ABAE தட் இஸ் 8 plus 3 this is A. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் B க்கு பாருங்க, BA BD கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணனும். BA BD 3 plus 7 plus C க்கு பாருங்க, நம்ம ஆர்டராவே வருவோம். இங்க D இருக்கு, நம்ம C வந்துட்டு அப்புறமே பார்க்கலாம். சோ CD CE that is 2 plus 4. ஓகேவா, 2 plus 4 plus this is A, this is B, this is C. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், D சூஸ் பண்றோம். D சூஸ் பண்ணும்போது DB DC வரும். that is DB DC that is 4 plus 7. ஓகேவா, D. நெக்ஸ்ட் E க்கு பாருங்க, E க்கு ECEA
EA ஓகேவா that is 8 plus 2 வரும் ஓகேவா this is E so இது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா 48 கிடைக்கும் so 48 divided by 2 lower bound equal to 24 ஓகேவா so next என்ன பண்றோம் we move on to right hand side ஓகேவா so right hand side நம்ம என்ன பண்றோம் again ABDECA ன்னு இருக்கு A க்கு நம்ம வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போறோம் so A யோட வேல்யூ என்ன நம்மளுக்கு AB இருக்கு A க்கு முன்னாடி C இருக்கு so AB AC ன்ற பாத்த நம்ம சூஸ் பண்ணனும் so AB பாத் AB AC that is 1 plus 3 ஓகேவா 1 plus 3 A plus அடுத்து என்ன பண்றோம் B க்கு பார்க்கறோம் BA BD BA BD ன்ற பாத்த கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணனும் that is 3 plus 7 இது வந்து B ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா C க்கு சூஸ் பண்றோம் சோ C க்கு நம்ம ஆர்டராவே வரலாம் C க்கு சூஸ் பண்ணும்போது CE CA வரும் CE CA that is 1 plus 2 வரும் this is C ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் D பார்க்கறோம் DB DE வரும் ஓகேவா DB DE DB DE that is 3 plus 7 this is D ஓகேவா அடுத்து next E ED EC ED EC that is 2 plus 3 2 plus 3 ஓகேவா சோ இது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா 32 வரும் so 32 divided by 2 equal to so here the lower bound equal to 16 ஓகேவா lower bound equal to 16 so lower bound அப்படினாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் minimum value தான் நம்ம choose பண்ணுவோம் ஓகேவா here the minimum value is 16 ஓகேவா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த பாத்த தான் நம்ம we are going to select ஓகேவா that is ABDE CA அப்படிங்கற பாத்த தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் செலக்ட் பண்ண போறோம் so we are having கண்டிப்பா நமக்கு எல்லா வெர்டெக்ஸுமே இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் so first we draw all vertices ஓகேவா எல்லா வெர்டிசஸையும் draw பண்ணிக்கோங்க that is A B C D E ஓகேவா நமக்கு இங்க lower bound 16 கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சோ பாத்துல என்ன பண்றோம் A to B க்கு போறோம் A to B யோட இது என்ன வேல்யூ என்ன 3 நெக்ஸ்ட் எங்க போறோம் B to D வரும் சோ B to D யோட வேல்யூ என்ன B to D யோட வேல்யூ என்ன நமக்கு B to D யோட வேல்யூ 7 ஓகேவா A to B யோட வேல்யூ 3 B to D நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் D ல இருந்து E க்கு போறோம் ஓகேவா D ல இருந்து E இதோட காஸ்ட் 3 ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் E ல இருந்து C க்கு போறோம் that is E to C யோட காஸ்ட் என்ன 2 ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் C ல இருந்து A க்கு போறோம் பாருங்க C ல இருந்து A க்கு போறோம் C to A 1 now we are going to add this edge weight ஓகேவா that is 3 plus 7 plus 3 plus 2 plus 1 ஓகேவா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது 16 ஃபைனலா நம்ம பிரான்ச்சிங் பவுண்ட்ல போட்ட அந்த வேல்யூவும் நம்ம மேனுவலா போடுற வேல்யூவும் கண்டிப்பா வந்து மேட்ச் ஆகும் ஓகேவா 16 ரீச் பண்ணிட்டோமா சோ இதுதான் வந்து traveling salesman problem using branch and bound okay so I hope you understood this concept well we will see in the next class students thank you